کی بھی وفات، ہاں وہ لیڈر ہو عام شخص ہو، وہ مر جانا تو نارمل چیز ہے. تو یہ مطلب ہے کوئی اس سینس میں یہ کوئی ٹریجڈی وغیرہ نہیں ہوئی ہے، یہ بس زمانے کی بات ہے. 88 سال کے تھے اور یہ جو ان کی بیماری تھی پھیپھڑوں کی، یہ تو بہت سالوں کا ہے، لیکن پوپ فرانسس چلتا رہا. ابھی بھی ڈاکٹروں نے کہا 2 مہینے کے لیے آپ فل ریسٹ کریں، لیکن وہ کہہ رہے نہیں ایسٹر کی بھی آ رہی ہے، میں نے بھی کوئی پیغام دینا ہے. وہ چلتا گیا، آخر کار بنا دیں اپنا کام کر دیا. تو اس سینس میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی ایسے نہیں، کوئی ٹریجڈی نہیں ہے. اب جو چرچ کا پروسیجر کے مطابق نیا پوپ کو ہم نے چننا ہے، تو ان کی مطلب جب یہ سارے رسومات ہو جائیں گے دفنانے کا، اس کے بعد جو تمام دنیا کے کارڈنلز ہیں، کارڈنل صاحبان تقریباً 135 ہیں اس وقت، وہی پوپ نئے پوپ کو چنیں گے. تو وہ ان کے یہ سارے جس میں نے کہا یہ رسومات ہو جائیں گے شاید اگلے ہفتے تک. اب تک ڈیٹ نہیں دیا انہوں نے ہم مطلب ہے میں بھی کارڈنل ہوں تو مجھے بھی روم جانا پڑے گا، اور پھر ہم ووٹ ڈالیں گے کس کو ان 135 میں سے ہم پوپ بننے کے لیے ووٹ ڈالیں گے. یہ پروسیجر ہے. خدا کے حضور میں پیش کرتے ہیں. ہم خدا کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے اپنے سروں کو جھکائیں اور ان سے التجا کریں. اے مہربان و رحیم خدا، تو جو ہمارے خالق اور مالک ہے، ہمیں زندہ کرنے والے، اور آخر میں ہمارا حساب لینا تو ہی کرتا ہے. ہم فروتنی کے ساتھ اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور خاص کر تیرے نیک بندے پوپ فرانسس کے کاموں کو اور زندگی کو دیکھتے ہوئے ہم شرمندہ ہوتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم کیا کچھ کرتے ہیں. اب تک ہم نے نہیں سیکھا کہ ہم کیسے یک دل ہو کر اس خوبصورت دنیا میں رہ سکتے ہیں. پوپ فرانسس کی ہمیشہ یہی پیغام، یہی کام ہوتا تھا کہ ہر جگہ جہاں بھی جنگ یا لڑائی یا کوئی بھی ٹینشن ہوتا تھا، وہ ہمیشہ اپنی آواز تیرے حضور اٹھایا کرتے تھے. رحیم خدا، خواہ وہ فلسطین ہو، سودان ہو، میانمار کے بارے میں، یوکرین کے بارے میں، ہمیں یہ سکھا دے کہ ہم بھی ہمیشہ اس جہاں میں تیری مرضی پوری کرتے رہیں، کیونکہ تو نہیں چاہتا کہ انسان دکھ اور تکلیف اور مصیبت میں زندگی گزارے، بلکہ یک دل ہو کر ہم تیرے ہی پاک نام کو عزت دے اور تیری ہی پاک مرضی کے مطابق چلے. اس مقصد کے لیے ہم یہ دعا تیرے حضور پیش کرتے ہیں مسیح یسوع کے وسیلے سے، آمین. سر اس کے بعد ہم تھوڑی سی اور بات بھی کرتے ہیں، وہ بھی بڑی دکھدائک صورتحال ہے. اس وقت پورا دن جام ہے، پورا کاروباری زندگی مفلوج ہے، لوگ آمد و رفت کے لیے ترس رہے، بڑے مشکلات ہیں لوگوں کو. اب یہ ڈیمز کا مسئلہ اتنی ہٹ درمی وفاقی اتنی ہٹ درمی وفاقی حکومت کیوں دکھا رہی ہے؟ اور اس کے علاوہ اب وکلا برادری جو احتجاج پہ بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ مذاکرات ہم سے کرے گی وفاقی حکومت، ہم کریں گے. سندھ حکومت سے بے اعتمادی کا اظہار بھی انہوں نے کیا ہے. تو آپ کیا کہیں؟ آپ نے جو دوسرا آپ کا سوال ہے ان کی بے اعتمادی کا جو اظہار کیا ہے، میں ان پہ اعتماد کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ وہی کام کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں. تو جو بھی اور میرا یہ خیال ہے کہ جو انہوں نے اگر ایسے کہا ہے تو وہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ سندھ حکومت نے تو سب سے پہل کی ہے، اس میں اسپیئر ہیڈ ہے پیپلز پارٹی نے کی ہے، باقی بعد میں آئے سارے. اور یہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں لیکن شاید کنوے نہیں کر سکا ہوں. میں نے سارا چیک کیا، آپ لوگ سارے بھی چیک کر لیں، چاہے وہ کوئی اپوزیشن کی جماعتیں ہوں، چاہے جو اپنے آپ کو قوم پرست کہتے ہیں، وہ میں سب کو ویلکم کرتا ہوں. میں اسی لیے کسی احتجاج میں ہم نے کوئی ایسا ایکشن نہیں لیا کہ جی ان کے خلاف. ان سب نے سپٹمبر، اکتوبر، نومبر میں کام شروع کیا تھا اپنا تیاری یا کچھ کرنا، اور سندھ حکومت نے جون میں، اور یہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس موجود ہے، CCI میں یہ کیس ڈال دیا تھا. سندھ حکومت نے
एकनिक में इसको रोकने के लिए अपने खतूत और सारा काम किया और वो एकनिक में रुका हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अगर वो ऐसी बात करते हैं तो मैं उनके लिए ऐसी बात नहीं करूँगा। इसलिए एक ही कॉज है हमारा, इन कनाल्स को रोकना है। इसलिए क्यों रोकना है, कोई इसलिए कि पसंद नहीं है कनाल रोकना, इसलिए कि ये इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है, इस सूबे की बेहतरी के लिए नहीं है और इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है। तो मैं वकीलों का बहुत एहतराम करते हुए ये कहूँगा कि मैं फिर कह रहा हूँ कि वकील बरादरी जो है उनकी पहले भी बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है, जमहूरियत की बहाली के लिए कंट्रीब्यूशन रही है और हम उस सबको अप्रिशिएट करते हैं, हम इसको भी अप्रिशिएट करते हैं। सिर्फ एक उनसे दरख्वास्त ज़रूर है कि पिछले कुछ दिनों से, और देखें ये मैंने आपको कई बार कहा था, आप लोग मीडिया वाले भी नहीं मानते थे, लेकिन अब शायद मान जाएं कि जी जुलाई से इस पे काम नहीं हुआ। जुलाई में थोड़ा बहुत हुआ था, वो भी काम नहीं हुआ था, अगले कुछ लाख रुपयों का इधर मट्टी इधर उधर की थी जो उन्होंने, उसके बाद काम नहीं हुआ। तो ये कौन थी जुलाई में? तो बहुत ही एहतराम के साथ, शायद आपको भी पता नहीं था कि कोई ऐसा मंसूबा है, सिंध हुकूमत ने रुकवाया था। हम इस पे स्ट्रगल, और जब अब ये भी कहा जा रहा है ना कि अब ये पीपल्स पार्टी क्यों निकली है, इसलिए सिंध के लोगों में बदगुमानी पैदा की गई है। और ये मैं अपने वकीलों से या अपोजिशन की पार्टी से नहीं कह रहा, हम दूसरे सूबे अपर राइपेरियन जो है उससे नाखुश हैं कि उन्होंने ये बदगुमानी पैदा की कि खामखा के इफ्तिताह दिखा के, जो कि इफ्तिताह भी नहीं थे, तो पता चल गया सबको कि इफ्तिताह भी वो नहीं थे इस सूबे के लोगों के अंदर। इसलिए फिर हमने, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सोचा कि वो खुद लोगों के पास जाएं और उन्हें हकीकत बताएं, तो इसलिए जलसे जुलूस कर रहे हैं। मेरी सिर्फ एक दरख्वास्त है, मैं खत्म कर लूँ, एक दरख्वास्त है, हम साथ हैं इस पूरे, हम ये नहीं कहता कि हम आगे चलें भाई, हम आपके पीछे हैं। जो भी आप सब, जिस चीज़ में आपका ईगो सेटिस्फाई हो, मैं तैयार हूँ। ये आपने किया, मैं ये भी मानने के लिए बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी, अच्छी बात है। मैं तो एक बार भी, और बड़ी अफसोस की बात है कि उन्होंने हमारे लिए हर किस्म की बातें की, अपोजिशन ने कम हर किस्म की, लेकिन मैंने आज यही कहा है, सिर्फ एक चीज़ से गलत खबर ना दें, लोगों के अंदर खामखा का इस्तराब ना फैलाएं। प्रोजेक्ट जुलाई से रुका हुआ है, प्रोजेक्ट का अप्रूवल एकनिक में नवंबर से रुका हुआ है, एकनिक ने अप्रूव नहीं किया, इसलिए कि सिंध हुकूमत ने कह दिया है कि हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। और वफाकी हुकूमत का इस हद तक मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एकनिक में उसको आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन इस बात पर मैं खुश हूँ कि उन्होंने इसको अभी तक ख़त्म क्यों नहीं किया। और हम यही चाह रहे हैं कि ये जल्द से जल्द ऐलान हो कि ये प्रोजेक्ट ख़त्म। हाँ, जो पानी के मसाइल हैं, जो हमारे यहाँ जो फूड सिक्योरिटी के मसाइल हैं, उस पर हम बात करने के लिए वफाक से तैयार हैं कि कैसे उसको एड्रेस किया जाए। ये कनालों से एड्रेस नहीं होगा, ये हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा के एड्रेस होगा, ये हम बेटर एफिशिएंट यूज़ ऑफ वाटर से एड्रेस होगा, जो हम बता चुके। तो जो मैं कह रहा हूँ कि मैं सब दोस्तों से, चाहे वो वकला हों, चाहे अपोजिशन की जमातें हों, एहतजाज करें, ज़रूर करें, इसलिए कि अच्छी बात है ना, वही कॉज है जो मेरा कॉज है, जो सिंध के लोगों का कॉज है। लेकिन जो लोगों को तकलीफ आ रही है उसका भी थोड़ा सा ख्याल कर लें। एहतजाज के कई तरीके होते हैं, आप रोड ब्लॉक करके एहतजाज करना, अपने सिंध के लोगों को ही तकलीफ में डालना, क्या ये मुनासिब है? मैं कह रहा हूँ, मैं माइंड नहीं कर रहा हूँ उनके एहतजाज को, लेकिन ये तो सोचे ना कि आपने अगर 700-800 लोग हों या 1000 हो या 50,000 लोग हों, मतलब मुझे नहीं गिनती मैं नहीं करना चाह रहा, इसलिए गिनती करूंगा तो फिर नाराज़ हो जाएंगे कि कितने लोग हैं या कितने नहीं हैं। या 10-15 लोग अगर M9 को बंद कर दें और हुकूमत सिंध कुछ ना करे, इसलिए कि हम चाहते हैं कि इस कैनाल के मामले पे सब साथ रहे, इकट्ठे रहे। उनको भी ये सोचना चाहिए कि सिंध के लोगों को साथ रखना, जो तकालीफ हो रही है। मैंने उधर देखा है, जो मेरे पास वीडियोज़ आई हैं, एम्बुलेंसेस को रोका गया है, फिर बाद में छोड़ दिया गया है। वहाँ पे मवेशी हैं जो शदीद तकलीफ़ में हैं, उनके मालकान शदीद तकलीफ़ में हैं। तो बराए मेहरबानी एहतजाज अपना जारी रखें, हम आपके एहतजाज को सपोर्ट करते हैं, लेकिन लोगों को तकलीफ़ में ना लाएं। एहतजाज का तरीका ये भी हो सकता है, रोड से आप हटके साइड रोड खुला रखें, सब लोग देख रहे हैं। आतिश न्यूज पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर,
नुमाइंदा नामह नगार, चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।